بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج معارف الحدیث کی کتاب الاذان اور صفت الصلاۃ میں سے ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ اس حدیث میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، الانصراف عن یمین و شمال، نماز پڑھ کر دائیں یا بائیں پھرنا، یعنی دائیں طرف مڑ کر بیٹھ جانا یا بائیں طرف مڑ کر بیٹھ جانا۔ اس موضوع کے اوپر یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں طرف سے مڑ کے بیٹھ جاتے تھے اور کبھی بائیں طرف سے مڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ معارف الحدیث کی حدیث نمبر 484 ہے اور بخاری شریف کے متن کے لحاظ سے ترتیب سے 852 نمبر حدیث ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لا يجعل احدكم للشیطان شیئا من صلاته یرا ان حقا علیہ الا ينصرف الا عن یمینہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ينصرف عن یسارہ، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بنائے کہ نماز کے بعد دائیں جانب پھرنے کو ضروری خیال کرے۔ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اپنی بائیں جانب سے پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اپنے اوپر یہ لازم نہ کر دے کہ صرف دائیں جانب سے پھرنا ضروری ہے، کیونکہ میں نے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں طرف سے بھی پھرتا ہوا دیکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے اس میں دو الفاظ ہیں، انصراف اور انفتال۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب امام نماز سے فارغ ہو جائے تو چاہے تو وہ اٹھ کے کسی کام سے جا رہا ہو یا پھر مڑ کے مقتدیوں کی طرف بیٹھنا چاہتا ہو، تو وہ جو ہے نا، چاہے انصراف ہو یا انفتال ہو، دونوں باتوں میں سے کوئی بھی کام اس کو کرنا ہو، تو پھر وہ دائیں طرف سے مڑ کے بیٹھ جائے یا بائیں طرف سے مڑ کے بیٹھ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دونوں جانب سے، دائیں اور بائیں جانب سے مڑ کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان کے ساتھ ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بھی نوٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو دائیں اور بائیں جانب سے پھر جاتے تھے، اور جو شخص دانستہ طور پر دائیں جانب پھرنے کو اپنے اوپر لازم قرار دے تو اس پر وہ عیب لگاتے تھے کہ ایک آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دائیں اور بائیں دونوں جانب سے پھرتے تھے، لیکن اگر ایک شخص یہ لازم قرار دے کہ نہیں میں نے دائیں طرف سے ہی پھرنا ہے، اور اگر کوئی بائیں طرف سے پھر جائے تو اس کو ملامت کرے، تو اس پر جو ہے نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیب لگاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہی بات نقل ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں اور بائیں جانب سے پھر کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو کوئی شخص اپنے اوپر یہ لازم نہ کرے کہ وہ لازماً دائیں طرف سے پھرے گا۔ تو کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف سے بھی پھر جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اپنے اوپر یہ لازم کر دے گا اور دوسری سائڈ پہ پھرنے والے کو ملامت کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے نماز کے اندر شیطان کا حصہ مقرر کر رہا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ شیطان کا حصہ اپنی نماز کے اندر متعین نہ کریں۔ حضرت عبداللہ اسی طریقے سے، دراصل یہ شریعت میں بعض چیزوں کو اس کے اصل مقام پہ رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا۔ مثال کے طور پہ بعض جو ہے نا عبادات فرض ہیں، بعض جو ہے نا نوافل کے درجے میں ہیں، بعض مستحب کے درجے میں ہیں، اسی طریقے سے بعض جو ہے نا سنن ہیں، اور یعنی شریعت نے ہمیں چیزوں کے اندر وسعت دی ہے، تو ہم جو ہے نا اس وسعت کو ختم کر کے فرض کو جو ہے نا نفل کے درجے میں لے آئیں اور نوافل کو فرائض کے درجے میں لے جائیں، سنن کو جو ہے نا مستحب کے درجے میں اور مستحب کو جو ہے نا سنن کے درجے میں لے جائیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا اسلام نے حلال اور حرام چیزوں کو قرار دیا ہے، یا بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیا ہے۔
तो बाज़ उमूमन हमारे माशरे के अंदर बाज़ ऐसी रसूमात हमारे अंदर दाखिल हो जाती हैं जिनको जो है ना हम फ़र्ज़ के दर्जे में ले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये ख़तरा महसूस हुआ कि सिर्फ़ दाएँ फिरने को ही लोग जो है ना अपने ऊपर वाजिब न करार दें, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि दाएं और बाएं दोनों तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर के उठ के चले भी जाते थे, और जब बैठना होता था तो दाएं जानिब या बाएं जानिब मुड़ के या फिर सहाबा इकराम की तरफ बिल्कुल मुड़ के जो है ना बैठ जाते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपने नमाज के अंदर जो है ना शैतान को शामिल ना करें। इसी तरीके से यानी हमारे माशरे के अंदर जो है मसलन शादी ब्याह के अंदर रसूमात होती हैं या अमवात हो जाती हैं, तो उसके ऊपर कुछ जो है ना अमवात के ऊपर जो है ना कुछ रसूमात होती हैं, तो इसलिए जो है ना ये रसूमात बिदात हैं। तो हमें देखना चाहिए कि कौन सी जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, सुन्नत है, और क्या काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत और सुन्नत और उसके मुताबिक किया। अगर कोई चीज़ उससे बाहर है तो हमें उसको उसी दर्जे के अंदर रखना चाहिए। इसी तरीके से असवद बयान करते हैं कि मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम में से कोई शख्स यानी अपनी इबादत के अंदर और नमाज के अंदर जो है ना शैतान का हिस्सा ना बनाए, और वो ये एतकाद करे कि बस यही वाजिब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दाएं तरफ से मुड़ के बैठते थे, और कहा कि मैंने अक्सर उनको देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएं तरफ से मुड़ के भी बैठ जाते थे। अब दोनों रवायात हैं, बाज़ रवायात के अंदर आता है कि अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ से मुड़ के बैठ जाते थे, और यहाँ अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में है कि अक्सर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाएं तरफ से मुड़ के देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ से मुड़ के बैठ जाते थे। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शीबा में कबीसा जो है वो कबीसा बिन हल्ब ये फरमाते हैं, अपने वालिद से रवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी हमने, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों तरफ से मुड़ते हुए यानी सहाबा इकराम की तरफ मुड़ते हुए बैठते हुए हमने देखा। इसी तरीके से हारिस बयान करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि जब तुम्हें नमाज से जब तुम फारिग हो जाओ तो उसके बाद अपनी हाजत को पूरी करने से अगर दाएं तरफ से ज़रूरत है तो दाएं तरफ से उठ जाओ, और अगर बाएं तरफ से ज़रूरत पड़ती है तो बाएं तरफ से उठ जाओ। तो उन्होंने कहा कि वो दोनों तरफ से जो है ना ख़ुद भी उठ जाते थे। इस हदीस का ख़ुलासा ये है कि यानी दाएं तरफ से उठ अक्सर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम करते थे दाएं तरफ से पसंद करते थे। तो दाएं तरफ से अगर एक आदमी नमाज़ पढ़ के इमाम है तो वो मुक्तदियों की तरफ मुड़ के जो है ना दाएं तरफ से फिर के बैठ जाता है, तो ये भी अच्छा है। लेकिन अगर कोई इमाम बाएं तरफ से फिर के मुक्तदियों की तरफ बैठता है तो उसको मुलामत भी नहीं किया जाएगा, इसलिए कि दोनों जो है ना आमाल जो हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के अंदर मौजूद हैं, अहादीस से रवायत हैं। तो इसलिए जो है ना यानी ये दोनों तरफ से मुड़ के बैठने में कोई हरज नहीं है कि एक आदमी इमाम से जब नमाज से फारिग हो गया तो उसके बाद मुक्तदियों की तरफ मुड़ के बैठता है, ज़िक्र अस्कार करता है और दुआएं करता है या वाज़ो नसीहत करता है, तो इसमें कोई हरज नहीं है कि दाएं तरफ से मुड़ के बैठ जाए या बाएं तरफ से मुड़ के बैठ जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत से इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और शरीयत ने जिस चीज़ को जिस मकाम पे और जिस दर्जे में रखा है उसी दर्जे में रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।